Good morning. In last week, we have studied the classification of accounts into personal, real, nominal, and classification of accounts under assets, liabilities, income, and expenditure. We have taken the practice of classification of personal, real, and nominal, that is traditional approach, and now this is modern approach, and it is useful when you study various versions of that tally package. This is the base for that tally package, or when you apply that computer knowledge to your accountancy, it is very useful. So therefore here this is the modern approach of क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये ट्रॅडिशनल अप्रोच बघितला होता. पर्सनल, रिअल आणि नॉमिनल ह्याचं क्लासिफिकेशन करायचं, त्याला रूल अप्लाय करायचा आणि कुठलं अकाउंट डेबिटेड आहे, कुठलं अकाउंट क्रेडिटेड आहे हे आपण बघितलं होतं. पण हा जो मॉडर्न अप्रोच आहे याची थोडीशी प्रॅक्टिस असावी म्हणून मी हे आज घेणार आहे. Therefore now, what do you mean by assets? That you know everything. That is, asset means property. Liability means amount which is payable, or we are liable to pay others, so that is liability. Income, when we earn income from business and other than business, here collectively it is known as total income. And expenditure means expenses. So here now we have to classify. Prepaid rent, you just see it. One first example of today's lecture is here. First, it is prepaid rent. Prepaid rent means we have to pay in next year, but we pay here this year only. पुढच्या वर्षीचं जर द्यायचं असेल एखादं अमाऊंट आणि तुम्ही जर यावर्षी दिले तर ते यावर्षी तुमचं इन्कम असतं. आणि यावर्षीचे एक्सपेन्सेस द्यायचे होते पण दिले नाहीत तर ते पुढच्या वर्षी द्यायचे असतील तर ते आउटस्टँडिंग होतं. पुढच्या वर्षीचं यावर्षी दिलं तर ती असेट होती, यावर्षीचं पुढच्या वर्षी दिलं तर ती लायबिलिटी होते. मग हा नियम लक्षात ठेवून आपण इथं प्रीपेड रेंटचा विचार करायचा आहे. प्रीपेड रेंट याचा अर्थ काय? नेक्स्ट इयरचं रेंट आताच आपण ॲडव्हान्समध्ये दिलेला आहे, म्हणजे काय झाली ती आपली असेट झाली. म्हणून प्रीपेड रेंट काय आहे इथं? असेट. लेट वी सी. Prepaid rent here, it is asset. What is the logic behind it here? Next year's amount, whatever we pay this year, it is our asset. Or next year expenses are paid this year, then that is our asset. And this year's expenses when we pay in next year, so here that is liability. So according to that, prepaid rent, it means here rent we are supposed to pay in future, but we pay here now, this year. So therefore it is asset. Then what is the next? Next is your salary. Salary, you know what it is here? It is expenditure. See here, it is expenditure, that you know very well. Then bank loan. Bank loan is our liability because we have taken a loan from bank and we have to pay. We are liable to repay that bank loan. Therefore, here bank loan is our liability. Let me see here. See here, bank loan is liability. Then after motor car, that you know it is asset. Rent payable, it is opposite of prepaid rent. In first example, we have seen that there is prepaid rent and this is rent payable. That means this is prepaid and this is outstanding. Payable means what? Which is to be which is payable but we have not paid, so it is outstanding. So rent payable here it is our liability. It is outstanding expense. Outstanding expense here it is our liability. Let me see. See rent payable account. It is under liability. Then after bad debts. Bad debts is our loss. We have made the column expenditure as well as loss. Expenditure oblique loss. See here, expenditure oblique loss and income oblique gains. That we have studied already here in the traditional approach also. So now what we have is completed bad debts. Then after बॅड डेब्ट्स which are not recovered, जे डेब्ट्स आपले रिकवर झालेले नाही आहेत त्याला आपण काय म्हणतो बॅड डेब्ट्स. बॅड डेब्ट्स आपला लॉस आहे म्हणून आपण ते चौथ्या कॉलममध्ये घेतला आहे. पुढचं आहे कॉपीराईट. कॉपीराईट ही आपली असेट असते
इनटेंजिबल ॲसेट आहे बघा कॉपीराईट. हे आम्ही टर्मिनॉलॉजी घेताना तुम्हाला हे शिकवलं होतं. कॉपीराईट हिअर इट इज इनटेंजिबल ॲसेट. लेट वी सी copyright account. Thereafter, interest received account. It is income. Dividend received also income. If there is interest paid, then it is expense. Dividend paid, then it is expense. But now here it is written received. So here both are incomes. Let me confirm. Here, interest received and dividend received. नेक्स्ट इज प्रिमायसेस अकाउंट. प्रिमायसेस याचा अर्थ आपले काही जागा असतील, ब्लॉक्स असतील जे आपण बिझनेससाठी यूज करतो त्याला आपण प्रिमायसेस म्हणतो. मग ते आपले काय असणार आहे, असेट आहे. ते बघा प्रिमायसेस हिअर इट इज असेट. देन आफ्टर इन्शुरन्स प्रीमियम अकाउंट. आपण बिझनेस करता इन्शुरन्स घेतो, आपण त्याचं इन्स्टॉलमेंट भरतो की त्याला आपण प्रीमियम असं म्हणतो. इन्स्टॉलमेंट हा शब्द नाही आहे तिथे, तिथे प्रीमियम हा शब्द आहे. Premium means the amount which is payable by the person who has taken that insurance policy periodically. Maybe annually, maybe quarterly, or maybe 6 monthly. But generally here, a business insurances say that premium it is for year. That means when we take insurance policy, we have to protect our asset, we have to protect our property, and in order to protect our property, we have to make sure that we have to make the insurance policy, we have to take the insurance policy, and we have to continue the business without any interruption because of that uncertain reasons or uncertain that risks. So here that is insurance premium account. When we take insurance policy, we have to pay the premium annually, and that is our expense. So therefore it is expense. Audit fees. What is meant by audit fees? Here what is meant by auditing? Auditing means verification of accounts. म्हणजे जेव्हा आपण अकाउंट्स प्रिपेअर करतो तेव्हा ते अकाउंटचं व्हेरिफिकेशन करावं लागतं. आपण अकाउंट प्रिपेअर केले ते बरोबर आहेत की नाहीत ह्याचं कन्फर्मेशन घेण्यासाठी आपण व्हेरिफिकेशन करतो, आणि त्याच्यासाठी ऑडिटर असतात. जनरली चार्टर्ड अकाउंटंट हे ऑडिटिंगचे काम करतात, त्यांच्या हाताखाली त्याचा स्टाफ असतो. तर असं ऑडिट जे असतं ते इंटरनल पण असतं आणि एक्सटर्नल पण असतं. इंटरनल याचा अर्थ कंपनीमध्ये ऑडिट करणारा एक माणूस असतो, आणि एक्सटर्नल याचा अर्थ गव्हर्नमेंटचा माणूस ऑडिट ते करतो. आणि इट इज कंपल्सरी to make the audit of your accounts. So here therefore it is legal formality. Therefore here we have to pay that audit fees. म्हणजे आता आपण ऑडिटर इंटरनली पण करतो आणि एक्सटर्नली करतो. एक्सटर्नलला सुद्धा फीज द्यावी लागतात आणि इंटरनलला सुद्धा सॅलरी द्यावी लागते. सो हिअर दॅट इज ऑडिट फीज. हा आपला काय आहे, कंपनीचा, फर्मचा किंवा इंडिव्हिज्युअल बिझनेसचा एक्सपेन्स आहे, म्हणून तो एक्सपेन्समध्ये आपण घेत आहोत. याच पद्धतीचं पुढं अजून एक एक्झाम्पल आपण घेऊ. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इंटू लायबिलिटीज, असेट्स, इन्कम, एक्सपेंडिचर, कॅपिटल. आता इथं कुठं काय ॲड केलं त्यांनी, कॅपिटल ॲड केलं. कॅपिटल हे एखादंच अकाउंट आपण कॅपिटल इथे इन्क्लूड केलं. समजा 2 केले असते तर 2 लिहायचे. आता इथं फक्त हा कॅपिटलचा कॉलम आहे तो त्याने इथं ॲड केला आहे. आता बघा, क्लासिफाय द फॉलोइंग अकाउंट्स इंटू असेट्स, लायबिलिटीज, इन्कम, एक्सपेंडिचर अँड कॅपिटल. लँड अँड बिल्डिंग काय आहे, आपली प्रॉपर्टी, म्हणून ते कुठे येते, असेट्स. आता ह्याच्यामध्ये ह्या प्रत्येकाचं मिनिंग लक्षात घेतल्यावर तुम्हाला ते क्लासिफिकेशन करायला खूप सोपं जाईल. असेट म्हणजे प्रॉपर्टी, लायबिलिटी म्हणजे अमाऊंट विच इज पेएबल बाय बिझनेस टू अदर्स, इन्कम यू नो, expenses or expenditure or loss that also you know, and capital is nothing but the amount which is invested by proprietor into business is called as capital. तर आता लँड अँड बिल्डिंग बघा पहिल्यापासून परत. लँड अँड बिल्डिंग ही आपली असेट. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट रिसिव्ड हे काय होणार, इन्कम होणार. इंटरेस्ट पेड आहे ते एक्सपेन्स असतं, रिसिव्ड असलं की इन्कम असतं. त्याच्यानंतर कम्प्युटर ही आपली असेट आहे. जे जे टँजेबल फिजिकल असेट्स आहेत, टँजेबल फिजिकल प्रॉपर्टी आहे जे आपण बिझनेसमध्ये वापरतो ते आपण असेटच्या कॅटेगरीमध्ये घेतो. त्याच्यानंतर सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स म्हणजे कोण असतात, दोज हू हेल्प अस फिनान्शियली, दे आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स. समजा तुम्ही एखाद्या सप्लायरकडनं क्रेडिटवर गुड्स आणले, परचेस केले विदाउट एनी पेमेंट, तर तो सप्लायर तुमचा काय झाला, क्रेडिटर झाला. मग क्रेडिटर्स ही काय असते, लायबिलिटी असते. म्हणजे आपण फ्युचरमध्ये त्याला आपण अमाऊंट द्यायची असते. नुसते गुड्स आणून चालेल का, त्याला फ्युचरमध्ये अमाऊंट पेमेंट करतो असं आपण प्रॉमिस केलेलं असतं, म्हणून तो देतो. तसं त्याचं फॉर्मॅलिटीज कम्प्लीट, अकाउंटिंग फॉर्मॅलिटीज कम्प्लीट करून, डॉक्युमेंटेशन करूनच मग तो आपल्याला देतो. त्यामुळे तो आपला काय आहे, क्रेडिटर. क्रेडिटर ही आपली काय असते, लायबिलिटी. सो हिअर इट इज
लायबिलिटी. लेट मी सी. बिल्स रिसिवेबल. आता बिल्स रिसिवेबलचा अर्थ काय होतो बघा, जेव्हा आपण क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन करतो तेव्हा आपण कस्टमरला एक बिल देतो, ते रफ बिल असतं आणि ते फ्युचरमध्ये ते पेड होणार असतं, आपल्याला पेड होणार असतं, म्हणजे कस्टमर आपल्याला देणार असतो अमाऊंट, मग त्याला आपण बिल्स रिसिवेबल असं म्हणतो. When here transaction takes place on credit basis, we prepare a bill and here we will receive here the amount of that bill in future. It is called as bills receivable. And its opposite term is bills receivable is our asset. Why? Because in future we will get that amount from our customer. And what is the opposite term of bills receivable? Bills payable. Bills payable means we have to pay bill to supplier. So that is called as bills payable. Bills receivable is our asset. Bills payable is our liability. Bills receivable means the amount of credit transaction here is to be paid by the customer in future. So here it is bills receivable. And what is meant by bills payable? The amount which is payable by us to creditors in future, it is called as bills payable. Therefore, bills receivable here it is an asset and bills payable it is a liability. Now discount allowed. So here bills receivable where we have to mention under the category of asset. So bills receivable. Then after discount allowed. Allowed means we have given the discount. Allowed is expense and received is what? Income. Discount allowed, that means we allow discount to customers. So here that is discount allowed is our expense. Here discount allowed is expense. Then sundry debtors. Creditors is our liability and debtors are our assets. What is meant by debtors? We have said it. The total amount which will be receivable in future from our customers, they are our sundry debtors, so it is our asset. So it comes under the category of sundry debtors under the category of asset. Thereafter, goodwill. Goodwill is an intangible asset that we have learned in terminology. So it comes under asset. Freight. Freight here it is nothing but a railway freight. That means when we carry goods, load and unload the goods. So here whatever that freight, whatever amount is paid is called as freight. It is our expense. So it comes under the category of expense here, freight. It is carrying charges. Carrying charges that you just keep in mind. Then discount received. As usual I told you here discount received is our income, so it comes under the category of discount received. Then bills payable. It is opposite to bills receivable. Bills receivable is asset and bills payable here it is liability. Then amidst capital. It comes under the category of capital. Bills payable comes under the category of liability. Then after interest on fixed deposit. What it is meant? That means we here make the deposit in bank and we get the interest. So here it is our income. So it comes under the category of income. Interest on fixed deposit. Then after bank overdraft. Bank overdraft is our liability. Bank overdraft is one of the types of bank loan. Bank overdraft याचा अर्थ काय होतो? ते एक प्रकारचं बँकेचं लोन आहे. ते काय आहे कसं आहे हे तुम्हाला नंतर कळेलच, ओसी मध्ये तुम्ही शिकालच ते. आता या मोमेंटला तुम्ही काय लक्षात ठेवा, बँक ओव्हरड्राफ्ट म्हणजे एक बँकेचं लोन आहे. सो हिअर दॅट इज अवर लायबिलिटी. सो इट कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ लायबिलिटी. देन आफ्टर लाईफ स्टॉक. लाईफ स्टॉक याचा अर्थ काय होतो, आपल्याकडं काही प्राणी वगैरे असतील तर ते आपले असेट असते, तर ते असेट आपण यूज करू शकतो आपल्या बिझनेससाठी, त्याला आपण लाईफ स्टॉक असं म्हणतो. पर्टिक्युलरली ॲग्रिकल्चरशी रिलेटेड काही कंपनी असतील तर त्याच्यामध्ये समजा आता तुमची डेअरीची प्रायव्हेट लिमिटेड असेल कंपनी असेल तर तुझं डेअरीमध्ये असणारे सगळे ॲनिमल्स हा तुमचं काय आहे, लाईफ स्टॉक आहे. लाईफ स्टॉक हे आपले काय आहे, असेट. कुठल्याही प्रकारचं स्टॉक ही आपली असेट असेल. त्याच्यानंतर आहे बघा प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी हा आपला एक्सपेन्स आहे, म्हणून आपण त्या एक्सपेन्सेस खाली आपण दाखवणार आहोत. कॅश ॲट बँक ही आपली असेट आहे, म्हणून त्या असेटच्या कॅटेगरीमध्ये येतं. रेंट रिसिव्ड आहे बघा. रिसिव्ड म्हणलं की इन्कम, पेड म्हणलं की एक्सपेन्स. सो रिसिव्ड इथं आहे त्याच्यामुळे इथं आपण इन्कमच्या कॅटेगरी खाली लिहिणार आहोत.
रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स आपला एक्सपेन्स आहे म्हणून एक्सपेंडिचरच्या अमुक कॉलममध्ये ते येणार. कॅरेज म्हणजे कॅरेज चार्जेस आहे ते, हे चार्जेस सुद्धा आपला एक्सपेन्स आहे त्याच्यामुळे ते एक्सपेन्सेसमध्ये येणार, एक्सपेंडिचरमध्ये येणार. त्याचं आउटस्टँडिंग रेंट ही आपली लायबिलिटी आहे. कुठल्याही प्रकारचा आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स हा आपली लायबिलिटी असतो कारण ते आपण फ्युचरमध्ये देणार असतो. यावर्षी द्यायचं होतं खरं यावर्षी आपण देतच नाही आणि ते फ्युचरमध्ये देतो, त्याच्यामुळे इथं कुठल्याही प्रकारचा आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स ही आपली लायबिलिटी असते. सो तो हे इट कम्स अंडर द लायबिलिटी. आउटस्टँडिंग रेंट लेट वी सी. आणि आउटस्टँडिंग इन्कम ही आपली असेट असते आणि आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स ही आपली लायबिलिटी असते. हे लक्षात ठेवायचं. असं अपोजिट जोड्या लक्षात ठेवल्या किंवा पेयर्स लक्षात ठेवले तुम्ही तर तुमचे लक्षात ठेवायला सोपं जातं. कमिशन रिसिव्ड आहे म्हणजे काय? इन्कम म्हणजे ते कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येतं? इन्कमच्या कॅटेगरीमध्ये येतं. त्याच्यानंतर आहे बँक लोन ही आपली लायबिलिटी आहे. लोन आपल्याला रिपे करायचं असतं त्यामुळे आपली लायबिलिटी आहे. आता इलेक्ट्रिसिटी बिल हा आपला काय आहे? एक्सपेन्सेस आहे. आता इथं त्याने कुठं दाखवले बघूया. हां, एक्सपेन्सेसमध्ये दाखवले. एक्सपेंडिचरच्या कॉलम खाली दाखवले इलेक्ट्रिसिटी बिल. आणि कॉपीराईट आपलं मग असे झाले. कॉपीराईट म्हणजे काय आहे मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे. ती आपली काय आहे? पर्टिक्युलर असेट आहे. तर अशा पद्धतीचं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इंटू लायबिलिटी असेट्स हे एक्झामला येईल. कसं ऑब्जेक्टिव्ह फॉर्ममध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये येईल. फक्त त्याच्यात आपण लक्षात काय ठेवायचं आहे? बेसिक 4 जे टर्म्स आहेत त्या टर्म्सचं मिनिंग लक्षात ठेवायचं आणि त्याच्या प्रमाणात त्याचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे. नाव नेक्स्ट इज हिअर अकाउंटिंग इक्वेशन. दिस इज द लास्ट पार्ट of this second chapter, and total we study here 2 chapters for your terminal examination, and these accounting equations we will learn, then we can complete our portion, then we take the practice of that us making here the statements and journal. So at first we complete the portion, then we revise the portion, and then we make the practice of that financial statements. So accounting equations, what are the accounting equations? Now at this moment you just only learn this accounting equation. When you prepare balance sheet, that time again you will understand what the meaning of this accounting equations. So first, what is first equation? Assets is equal to liabilities plus capital. That means when we prepare a balance sheet, that is a statement showing financial liabilities and assets, we will see that right hand side is asset and left hand side is liability, and both sides are equal. In liability we write all the liabilities plus our capital. आता इथं असेट बरोबर लायबिलिटीज प्लस कॅपिटल हे इक्वेशन आहे. म्हणजे असेटचे आणि या दोघांची व्हॅल्यू सारखीच असते. कॅपिटल म्हणजे मनी इन्व्हेस्टेड इन बिझनेस हे मला तुम्हाला माहिती आहे. प्रोपरायटरने जरी मनी इन्व्हेस्ट केलेलं असलं तरी बिझनेसची ती लायबिलिटी असते. म्हणजे ही इनर लायबिलिटी झाली आणि ही आउटर लायबिलिटी झाल्या. पण आता हे हाय लायबिलिटीजमध्ये काय काय येतं? समजा एखाद्याकडनं आपण स्टॉक घेतला, रॉ मटेरियल घेतलं ऑन क्रेडिट तर ते क्रेडिटर्स होतात. त्याच्यात बँक लोन घेतलं, त्याच्यानंतर बिल्स पेएबल असेल, आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला त्याप्रमाणे. म्हणजे कॅपिटल सोडून इतर ज्या लायबिलिटीज असतात त्या लायबिलिटीजमध्ये येतं. आणि कॅपिटल म्हणजे हे प्रोपरायटरनी बिझनेस सुरू करण्यासाठी जी अमाऊंट इन्व्हेस्ट केलेली असते त्याला आपण कॅपिटल म्हणतो. प्रोपरायटरनं ती अमाऊंट इन्व्हेस्ट केलेली असली तरी बिझनेसचं ते काय आहे? लायबिलिटीचं आहे. कारण कुठलं प्रिन्सिपल बघितलं आपण? सेपरेट एक्झिस्टन्स असलेलं आपण प्रिन्सिपल अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्समध्ये बघितलं आणि त्याच्यामध्ये प्रोपरायटर अस्तित्व वेगळं, बिझनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होती बघा. प्रोपरायटरचं अस्तित्व वेगळं आणि बिझनेसचं अस्तित्व वेगळं आहे. त्यामुळे बिझनेस चं अकाउंट आपण करतोय हे लक्षात ठेवून आपण अकाउंटिंग करायचंय. मग बिझनेसच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघितलं तर प्रोपरायटरने अमाऊंट जी दिलेली आहे तर ती प्रोपरायटरने अमाऊंट दिलेली जी आहे त्याला आपण इथे लायबिलिटी असं म्हणू शकतो. आता बघा कॅपिटल म्हणजे काय हे सांगितलं त्याने. टोटल असेट्स मायनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज. म्हणजेच मी सांगितलं बघा अशी तुम्हाला तेच आहे, फक्त इक्वेशन फॉर्ममध्ये घेतले. असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कॅपिटल. ह्या लायबिलिटीज कुठल्या? आउटसाइड लायबिलिटीज. कॅपिटल कुठल्या? इनर लायबिलिटीज. म्हणजे असेटमधनं ह्या लायबिलिटीज लेस केल्या तर आपल्याला कॅपिटल मिळतं. आणि असं पण अकाउंटच्या आपलं मॅथमॅटिक्सच्या प्रिन्सिपल प्रमाणे असेट इकडच्या बाजूला आलं आणि कॅपिटल इकडच्या बाजूला घेतलं तर आपण काय म्हणू शकतो? असेट मायनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कॅपिटल. म्हणजे मॅथमॅटिक्सच्या रूल प्रमाणे जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, अकाउंटिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवलं तरी चालेल, पण लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे.
नाव अगेन मग ते फिरवून परत त्याने सांगितलं बघा ॲसेट्स इज इक्वल टू कॅपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी. आता इथं काय लिहिलं होतं आपण ॲसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कॅपिटल. लायबिलिटी कॅपिटलचा अर्थ काय आहे टोटल ॲसेट्स मायनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो कॅपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट. मी पहिल्यांदाच तुम्हाला क्लॅरिफाय केलेलं आहे. देअरफॉर असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज. म्हणजे आपली फिनान्शियल पोझिशन डिनोट करताना किंवा एक्सप्लेन करताना किंवा त्याचं प्रेझेंटेशन देताना असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी असं हे द्यावं लागतं. तर हे अकाउंटिंग इक्वेशन आपण मॅथ्सच्या नियमाप्रमाणे तसंच अकाउंटच्या नियमाप्रमाणे आपण हे पाहिलं. तर पुढचं बघा आता एक एक्झाम्पल घेते म्हणजे तुमच्या इथे लक्षात येईल हे इक्वेशनचा अर्थ काय होतो. आता ही बघा केस कशी आहे. राहुल स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश. राहुलनं 50,000 रुपये घेऊन बिझनेस स्टार्ट केला. मग आपलं इक्वेशन काय आहे असेट्स इज इक्वल टू कॅपिटल प्लस लायबिलिटीज. मग आता आपली इथं असेट काय आहे 50,000. आत्ता फक्त एवढंच या एका ट्रान्झॅक्शनच्या बाबतीचा फक्त विचार करायचा आहे. नंतर हळूहळू त्याने ते ट्रान्झॅक्शन्स राहुलचेच ट्रान्झॅक्शन्स वाढवलेले आहेत. म्हणजे एकाच केसमध्ये त्याने वेगवेगळे तिथं ॲनालिसिस केलेलं आहे. तर आत्ता फक्त काय आहे राहुल स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश. म्हणजे राहुलने 50,000 रुपये घेऊन बिझनेस स्टार्ट केला. म्हणजे असेट तुमची किती आहे इथं 50,000. म्हणजे असेट काय आहे कॅश. कॅश किती आहे 50,000. मग इक्वेशन काय आहे असेट इज इक्वल टू कॅपिटल प्लस लायबिलिटीज. मग कॅश त्यानं आणली आहे म्हणजे असेट 50,000 झाले आणि तेच काय आहे कॅपिटल आहे. कशासाठी आणले बिझनेस सुरू करण्यासाठी. व बिझनेस सुरू करण्यासाठी आणलेली जी अमाऊंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो कॅपिटल असं म्हणतो. मग ती कॅश पण आहे आणि कॅपिटल पण आहे. आता इथे याच्यामध्ये लायबिलिटीज काही आहेत का काही उल्लेख नाही आहे. लायबिलिटीचं कन्सिडरेशन नाही आहे. त्यामुळे लायबिलिटीज काय आहे 0 आहेत. आपण फक्त ट्रान्झॅक्शन वाचायचं आहे त्याच्यामध्ये काय काय दिले ते त्याच्या खाली लिहायचं आहे आणि ते फक्त इक्वल कसं झालं हे दाखवायचं आहे. आता इथं बघा कॅश दिली 50,000 असेटच्या खाली कॅश ही 50,000 आणि परत कॅपिटल बिझनेस स्टार्ट केला याचा अर्थ काय झालं ते कॅपिटल झालं म्हणून कॅपिटलच्या खाली ते 50,000. लायबिलिटी 0 आहेत म्हणून तर 0. मग 50,000 इज इक्वल टू 50,000. प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे दोन्ही बाजू सारख्या दाखवायचे म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो अकाउंटिंग इक्वेशन असं म्हणतो. आता त्याच्या पुढे बघा राहुल परचेस मशिनरी फ्रॉम HP कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000. म्हणजे आता इथं काय झाले इथं पहिल्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये फक्त कॅश होती. नंतर काय झालं 50,000 बिझनेस सुरू केला. मशिनरी आणली पण काय क्रेडिटवर आणली तरी पण ती असेटच झाली ना आपली. क्रेडिटवर आणा नाही तर कॅशवर आणा आपली असेटच झाली. म्हणजे आता दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये पहिल्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये कॅश आणि दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये मशिनरी असं दोन्ही मिळून आपले असेट आता झाले किती 60,000. कॅश पहिल्या ट्रान्झॅक्शनमधली 50,000 आहेत. नंतर मशिनरी आणली आता काही दिवसांनी मग ते 10,000 म्हणजे टोटल असेट आपले किती झाले 60,000. मग आता इथं कॅपिटल किती होतं 50,000 ॲज युजल. म्हणजे पहिलं जे आहे तेच आपण इथं 50,000 घ्यायचं आहे. आणि आता लायबिलिटी झाली किती 10,000. 10,000 कुठले मशिनरी क्रेडिटवर घेतले. मशिनरी क्रेडिटवर घेतले म्हणजे हा HP कंपनी आपला काय झाला क्रेडिटर झाला म्हणून इथं काय दिले त्यांनी सॅलरी क्रेडिटर्स दिले. मग कॅपिटल झालं 50,000 आणि मशिनरी जो देणार होता त्याला आपण क्रेडिटर असं म्हणतो ते झाले 10,000. म्हणजे इथं 50,000 प्लस 10,000 इथं अमाऊंट टोटल किती झाली 60,000. तसंच इथं 50,000 प्लस 10,000 अमाऊंट किती झाली 60,000. दोन्ही बाजू ह्या सारख्या इथं आपण दाखवायच्या आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार करून. तर हे मला वाटतं समजलं असेल तुम्हाला. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनमध्ये बदल झालेला आहे आणि बदल झालेला आहे त्याच्याप्रमाणे आपण इक्वेशनमध्ये त्याचे जागा बदलायच्या आहेत. आता पुढचं बघा राहुल परचेस गुड्स फॉर ₹20,000. मग आता बघा काय काय झालं होतं पहिल्या असेटची काय काय परिस्थिती आहे. तर पहिल्या ट्रान्झॅक्शनमधलं 50,000 कॅश. दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनमधलं मशिनरी आली आणि परत गुड्स परचेस केलेत. ॲक्च्युली हे तर ऑन क्रेडिट असं त्याने द्यायला पाहिजे होतं पण आपण गृहीत धरू की हे क्रेडिटवर आहेत कारण राहुल परचेस गुड्स ₹20,000 असा जर ट्रान्झॅक्शन असेल आणि तिथं फॉर कॅश दिलेलं नसेल तर तो क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असतो. हे मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं. परत एकदा लक्षात ठेवा ट्रान्झॅक्शनमध्ये फॉर कॅश दिलेलं असेल आणि पार्टीचं जर नाव दिलेलं असेल तर तो क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असतो. हे आपण गृहीत धरायचं असतं.
ही कस्टमरीली हे अंडरस्टँडिंग आहे, म्हणजे अगदी पहिल्यापासून अकाउंटमध्ये असंच आहे. पार्टीचं नाव दिलेलं असेल, कॅश फॉर कॅश दिलेलं असेल, फॉर क्रेडिट दिलेलं असेल तर तो क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन सपोज केला जातो. मग आता बघा, पहिले 50,000, पहिल्या ट्रान्झॅक्शनमधले 50,000, दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनमधले 10,000, म्हणजे पहिल्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये फक्त 50,000 होती असेल, दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये 50,000 झाले प्लस 10,000 झाले, आणि तिसऱ्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये आपण गुड्स आणलेत 20,000चे, म्हणजे हे पण आपले असेटच झाले ना, स्टॉक झाला तो. आपण गुड्स आणलेत म्हणजे काय, ट्रेडिंगसाठी आणले, ते घेतो आणि आपण विकतो, म्हणजे तो आपला काय झाला, स्टॉक झाला. म्हणून आता असेटमध्ये काय काय घ्यायचंय, पहिल्या ट्रान्झॅक्शनमधलं कॅश घ्यायचंय, दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनमधलं मशिनरी घ्यायचंय, आणि तिसऱ्या ट्रान्झॅक्शनमधलं स्टॉक घ्यायचा आहे. एवढं सगळं मिळून आता आपलं असेट आहे. आता बघा बॅलन्स आता इथं कसं झालं बघा, पहिला आहे 50,000 आणि 10,000 होते मशिनरी. आता कसं झालं इथं, नाही, इथं त्यांनी काय केलं, कॅश ट्रान्झॅक्शन दिलेलं आहे, म्हणजे इथं त्यांनी ट्रान्झॅक्शन द्यायला चुकलेलं आहे त्यांचं. राहुल परचेस गुड्स फॉर ₹20,000 फॉर कॅश असं म्हणायला पाहिजे होतं इथं. तेव्हा आपण ते 20,000 ह्या 50,000 मधून लेस करतो. इथं आता त्यांनी फॉर कॅश म्हणायला पाहिजे होतं, पण इथं त्याला क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन दिलं आहे आणि त्याचं ॲप्लिकेशन करताना कॅश ट्रान्झॅक्शन कन्सिडर केलं आहे. पण तुम्ही पण कॅश ट्रान्झॅक्शन कन्सिडर केलं तर असं येणार, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन कन्सिडर केलं तर लायबिलिटी वाढणार. पण इक्वेशन प्रमाणे, रूल प्रमाणे दोन्ही बाजू सारख्याच येतात, ते दोन्ही तुम्ही करून बघा. आता इथं राहुल परचेस गुड्स फॉर ₹20,000 फॉर कॅश इथं दिला आहे असं आपण गृहीत धरून हे ट्रान्झॅक्शन सोडवायचे, कारण खाली तशी स्टेटमेंट त्यांनी दिलेली आहे. आता बघा, पहिल्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये किती, 50,000, दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये किती, 10,000. हा ओल्ड बॅलन्स होता. मग 50,000 अधिक 10,000 हे इथलेच इथं आपण घेतलेले आहेत. पुढं काय दाखवले त्याने, नवीन ट्रान्झॅक्शन प्रमाणे त्याने काय केले, कॅश दिली असं सपोज केले. ऍक्च्युली मी सांगितलेले रूल प्रमाणे जर फॉर कॅश दिलेलं असेल आणि पार्टीचं नाव दिले असेल तो क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन होतो, पण इथं त्यांचं ट्रान्झॅक्शन द्यायला चुकले. मग तुम्ही इथं दुरुस्ती करून घ्या तुमच्या बुकमध्ये फॉर कॅश म्हणून. असं टेक्स्टबुकमध्ये मिस्टेक्स होऊ शकतात अनावधानाने, ते आपण दुरुस्त करून मग आपण सॉल्व्ह करायचे असतात. तर आता इथं तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये बदल करून घ्या, तिथं फॉर कॅश असं लिहा, म्हणजे ही ट्रीटमेंट बरोबर आहे. तर आपण हे कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे असं कन्सिडर करून आपण आपल्याकडे जे 50,000 रुपये कॅश होते त्यातनं हे 20,000चे गुड्स आणलेत असं इथं गृहीत धरलेलं आहे. म्हणून इथं किती घेतले कॅश त्यांनी, 30,000. हे 10,000 कुठले, मशिनरी घेतलेली क्रेडिटवर, आणि हे 20,000 कुठले, स्टॉक झाला 20,000. बरं, ऍक्च्युली 50,000च झाले इथं, पण आपण दिले कशाला, स्टॉकला, म्हणजे इथं त्याचं डिव्हिजन झालं. 50,000चं डिव्हिजन कसं झालं, 50,000 पैकी 20,000 स्टॉकला दिलेत असं गृहीत धरलेलं आहे. म्हणजे कॅश बॅलन्स किती राहिला, 30,000. मशिनरी कितीची होती, 10,000, ती नेहमीप्रमाणे, आणि स्टॉक कितीचा झाला, 20,000. म्हणजे इथे काय झाले, 30 + 10 40, 40 + 20 60. म्हणजे हे 50,000 अधिक 10,000 लिहायच्या ऐवजी त्याने काय केले, ह्या 50,000 मधनं 20,000चे गुड्स परचेस केलेत असं गृहीत धरून ह्या 50,000 मधनं 20,000 कमी केलेत, म्हणून जे 30,000 राहिलेत. हे 10,000 मशिनरी घेतली आणि हे 20,000 स्टॉक, म्हणजे हे 50,000 रुपये त्यांनी डिवाइड केलेत, म्हणजे एक 30,000 मध्ये आणि एक 20,000 मध्ये, असं मिळून ह्याची हे काय झालेलं आहे, ॲडिशन 60,000. म्हणून इथं सुद्धा कॅपिटल किती आहे, 50,000. लायबिलिटीज किती आहेत, 10,000. हे 50,000 म्हणजे पैसे आहेत तुमचे, आणि प्लस 10,000 त्याच्यामध्ये ते ॲड झाले मशिनरीचे. असं करून इथं कॅपिटल किती झालं, 60,000. कॅपिटल प्लस लायबिलिटीज किती झालं, 60,000. आता ह्या कॅपिटलमध्ये सुरुवातीला फक्त कॅश होती, आता काय आले, कॅश आणि स्टॉक हे दोन्ही इथे ॲड केले गेले आहेत. त्याच्यामुळे तो 50,000 अधिक 10,000 बरोबर इथे किती झाले आहेत, 60,000 झालेले आहेत. अशा पद्धतीने तरी अमाऊंट्स ॲडजस्ट केलेले आहेत. हे नवीन आहे, हे सिलेबसमध्ये मागच्या वर्षीपासून तरी इन्क्लूड केलेलं आहे. तर हे सुद्धा तुम्हाला समजणं महत्त्वाचं आहे. फक्त इक्वेशन प्रमाणे आणि ट्रान्झॅक्शन प्रमाणे त्याचा अर्थ लावून आपण अमाऊंटची ॲडजस्टमेंट इथे करून दोन्ही साईड इक्वल दाखवायचं आहे नियमाप्रमाणे, अकॉर्डिंग टू रूल. तर अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल आज आपण सोडवलेलं आहे. तर आज आपण काय काय पाहिलं, तर क्लासिफिकेशन पाहिलं,
असेट्स, लायबिलिटीज, इन्कम, एक्सपेंडिचरचं. ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला महत्त्वाचे काय सांगितलं तर सगळ्याचं तुम्ही मिनिंग लक्षात घ्यायचं आहे आणि ते मिनिंग लक्षात घेऊन जर तुम्ही क्लासिफिकेशन केलं तर तुम्हाला ते सोपं जाईल. त्याच्यानंतर आहे तेच एक्झाम्पल आहे, हे थोडं मोठं घेतलं आपण. त्याच्यानंतर इक्वेशनचे अर्थ मी सांगितले तुम्हाला. मॅथमॅटिक्सच्या नियमाप्रमाणे इकडचं तिकडं, तिकडचं इकडे, लेफ्ट हँड साईडचे जे आहेत व्हेरिएबल ते इकडे घेतलेले, त्याच्याप्रमाणे पण लक्षात ठेवलं तरी चालेल किंवा अकाउंटिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवलं तरी चालेल. त्याच्यानंतर हे आपण इक्वेशन्स लर्न केलं. ह्या इक्वेशनमध्ये त्याचे जसे ट्रान्झॅक्शन आहेत तसे त्याचं आपण मिनिंग लावत गेलो आणि त्याच्याप्रमाणे आपण त्याचं अमाऊंट ॲडजस्टमेंट करून इक्वेशन हे आपण दोन्ही बाजू टॅली आहेत हे दाखवलं. अशा पद्धतीने आज आपण 2 नवीन पॉईंट शिकलो. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू असेट, लायबिलिटीज, इन्कम, एक्सपेंडिचर आणि कॅपिटल आणि गेन्स, इन्कम्स अँड गेन्स. आणि त्याच्यानंतर आपण ते इक्वेशनचा मिनिंग समजून घेऊन त्याचे एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. So today we stop here. Thank you very much.